जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती प्रियबाला देवी द्वारा पृष्ठ 467। 1916 ख्रीष्टाब्द पौष मास 12 तारिख मु प्रथम श्री श्री माँ पादपद्म दर्शन करी एवं तांकर कृपालाभ करी धन्य होइथिली। जड़े गुरु भगिनी सहित जितेबले मु भयरे थरी थरी माँ घरर 2 महला को उठिली सेतेबले जगिन माँ मते कुंडाई धरी माँ निकट नहीं जाऊ जाऊ कहिले, माँ देख देख तुमर आउ गोटे झील आसी यार आखि मुह केमिति देख। माँ सेतेबले ठाकुर घरे बसी फल छड़ाउथिले कहिले, हाँ गो मु यहाँ जानी ए राम घर झील। मु आश्चर्य हो गली माँ केमिति मते जानिले। माँ मते ठाकुर घर को डाकी नहीं गोटे आसन रे तांको कड़े बसाइले। मोर गुरु भगिनी जनक मते गंगा स्नान पाई आह्वान करिवारु माँ कहिले ताहार गंगा स्नान दरकार नहीं एवं मो देहरे गंगा पानी छिंचिदेले। तापरे ही मते कृपा करी दीक्षा देले। से समय मते गोटे कथा कही कहिले, ठाकुरे मो पाई मंत्रर एही अंशटिक रखिदेइथिले। माँ पादपद्म अंजलि देवा बेले माँ कहिले, तुलसी और बेलपत्र मो हाथ में दियो, फूल पादरे दियो। मोर से गुरु भगिनी दिने कथा प्रसंग रे माँ को कहिले, यहाँ को निवेदिता स्कूल रे पढ़ाइले भल हेबो। ताहार उत्तर रे माँ कहिले, ना सेठारे रहिबार प्रयोजन नहीं, मो पाखरे रहिले भल हेबो। किंतु मो कपाल रे से सौभाग्य केबे आसी नहीं। दिने माँ को पचारिली मु कौन करिबी, मु तो किछि ही जाने नहीं। माँ कहिले, कौन आउ करिबो, जहा करुछ ताहा ही करिबो। सकाळ संध्यारे तांकर नाम नेब। आम अंचलर विधवा माने आहार आदि संबंध में अत्यंत कठोर नियम सब मानि थांती। अन्य जने भक्त महिला निकट यही कथा शुणी माँ मते कहिले, तुमे राति रे रोटी परोटा इत्यादि खाइब, ठाकुर को निवेदन करी खाइब, देशाचार मानिबा को पड़े। श्रीमती सरजुबाला सेन द्वारा स्मृति कथा। दिने सकाळ बेला श्री श्री माँ और गलाब माँ गंगा स्नान करने को बाहरी थिले। गलाब माँ कहिले, माँ तेल लगाओ। माँ कहिले, मु तेल लगाइबी नहीं। गलाब माँ अनुरोध करिबारु माँ कहिले, मु तेल लगाइले समस्ते लगाइबे, तेल लगाई गंगा स्नान करती नहीं। दिने जड़े स्त्री लोक अनुतप्त हो माँ को पचारिले, माँ आम मानकर उपाय कौन हेबो। माँ टिके विरक्ति प्रकाश करी कहिले, तुम मानकर वर्ष को वर्ष पिला होथिबो, टिके भी संयम नहीं। मो पाखरे आसी आमर उपाय कौन कहिले कौन हेबो। श्री श्री माँ रामेश्वर फेरी आसिया परे दिने तांको पचारिली, माँ कौन सब देखि आसिले कहतु। माँ कहिले, अनेक लोक मते देखा आसिथिले। सेठाकार झील माने अनेक लेखा पढ़ा जानती। मते से माने लेक्चर देवा कहिले। मु कहिली, मु लेक्चर दे जाने नहीं। जदि गौरदासी आसता तेबे से लेक्चर दे था। दिने माँ कहिले, जी बड़ हुए से जड़े ही हुए, ता सहित अन्य कहारी तुलना हुए नहीं, जेमिति गौरदासी। आउ दिने माँ राधुर बेमार पाई ताकू डेउरिया पिंधाई देवता उद्देश्य पैसा उठाई रखिले। आमे पचारिलु, माँ आपण कहीं एपरी करुछंती, आपण इच्छा ही तो सब हुए। माँ कहिले, रोग हेले देवदेवी को मानसिक कले विपद कटे एवं जार जहाँ प्राप्य ताकू ताहा देवाकू हुए। माणिक तलारे जड़े भक्त गृह थरे श्री गौरी माता दुरारोग्य बसंत रोगरे आक्रांत होइथिले। भक्तंकर माता और अन्यान्य समस्ते प्राणपात करी तांकर सेवा करथिले। यह शुणी श्री श्री माँ कही, आर माँ ए जन्म ही मुक्त हो। गौरदासीर असुस्थता समय जे कहीं एपरिक जदि दीपर बलिताटी को भी तेजी देथिबो से मध्य मुक्त हो। श्री महेंद्रनाथ गुप्त बरिशालर तांको द्वारा स्मृति कथा। 1914 ख्रीष्टाब्द मार्च मासरे
ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବର 2-3 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନସରେ ଦିନ ଉପରବେଳା ବରିଶାଲର ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ସହ ଉଦ୍ବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ରାସବିହାରୀ ମହାରାଜ ପତ୍ରଟି ପଢ଼ି ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଫେରି ଆସି ମୋତେ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଜଣାଇଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରଳ ଭାବରେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରି ଭଗବାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେହି ପିଲାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଯେପରି ଭକ୍ତି କରିବ, ସେପରି ଯଦି ତା'ର କୁଳଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବୃତ୍ତି ଯଥାଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ଥାଏ, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହେବାରୁ ମହାରାଜ ମୋତେ ନେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲି। ଦୀକ୍ଷା ପରେ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଭାବରେ ମୋର ମନ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲା। ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ ମା ପଚାରିଥିଲେ, ଶାକ୍ତ ନା ବୈଷ୍ଣବ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଦେଲେ, 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଜନନୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି ଯେ ତାହା ହିଁ ଆମର କୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ସେଥିରେ ବୀଜ ସଂଯୋଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 2 ମାସ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି। ମା ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ତୁମ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ କାହା ପାଖରେ ରଖି ଆସିଛ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଛୁଆ ଆସି ଏ ସ୍ଥାନ ଅପବିତ୍ର କରି ପକାଇବ, ସେହି ଭୟରେ ତାକୁ ଆଣିଲି ନାହିଁ। ଶିଶୁଟି ମାତ୍ର 3 ମାସ ବୟସର। ଏହା ଶୁଣି ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋ, ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୁଆର ମଳମୂତ୍ରରେ ଘର ଅପବିତ୍ର ହୁଏ, ଏ କଥା ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା? ସେମାନେ ନାରାୟଣ ପରି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କରି ଯତ୍ନ କରିବ। ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ଘରକୁ ଯାଅ, ନଚେତ୍ କୁନି ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଅଭାବରୁ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ମରିଯାଇପାରେ। 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତୁମର ଦୀକ୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ କୁନି ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତଳ ମହଲାରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି, ମା ଯଦି କିଛି ଖାଉ ଖାଉ ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିବି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କହିଲେ, ବାବା, ଏଇ ଟିକକ ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କର। ମୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ହିଁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ, ଏଇ କ୍ଷଣି ପ୍ରଣାମ କରି ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବସାକୁ ଯାଅ। ମା 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିବାରୁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବସାରେ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲି ମା କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବରିଶାଲ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲି। ମା କହିଲେ, ସାବଧାନରେ ଯିବ, ବାଟରେ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଠାକୁର ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ହେବାରୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ସଂଶୟ ହେଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଆମେ ସେଥରକ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲୁ। ଏହାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜୟରାମବାଟିରେ ମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଏଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ମା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଆଦର କରି ଖୁଆଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜପଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ ମନେକରି ଜୟରାମବାଟିରେ ଦିନେ ଖୁବ୍ ଜପଧ୍ୟାନ କଲି। ସେଦିନ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ମା କହିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ଏତେ ଜପଧ୍ୟାନ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି। ଏବେ ଖାଅ ପିଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଆନନ୍ଦ କର। ତା ପରଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦେଶରେ ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ମାମୁଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ହାତରେ ମା ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ମୋତେ କହି ପଠାଇଲେ, ପୁଅ ଯଦି ଅଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଏବେ ଆସି ଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଦିବସ ମା ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି ସେ ବିଷୟ ନ ଜାଣି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥା ହୋଇଛି, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ବିଳାସ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁଆଡ଼େ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିଷେଧ ଅଛି? ତାହା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ?
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା କହିଲେ, ହଁ ବାବା, ସେପରି କଲେ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ। କାହାରିକି ତାହାର ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଉତ୍ସବ ଦିନ ସକାଳେ ମା ମୋତେ ଓ କୋଆଲପଡ଼ା ମଠର ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କାମାରପୁକୁରକୁ ଶିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବରାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା କ୍ଷୀର କିଣିଦେବ ଏବଂ କିଛି ଫୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ। ତୁମେମାନେ ତାହା ଧରି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ବିଳାସ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଡେରିରେ ଖାଇଲେ ମାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବାକୁ 11:30 ବାଜିଗଲା। ସେତେ ଡେରିରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଭାବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ବିଳାସ ମହାରାଜ ଆମକୁ ବିଳମ୍ବ ସକାଶେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, ମା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମା କେଉଁଠୁ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ନେଇ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହୋଇଛି ତ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ଆସ। ଗାଧୋଇ ଆସି ଦେଖିଲୁ ସେହି ଫୁଲ ଆମେମାନେ ଅଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଏହି ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ଅଜ୍ଞାତଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଡେସ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି କଥା। 1908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜାର ପୂର୍ବଦିନ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଜୟରାମବାଟିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ବାଦ ଯିବାରୁ ସେ କହି ପଠାଇଲେ ଯେ ତା ପରଦିନ କୃପା କରିବେ। ଯଥା ସମୟରେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଗଲା। ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆମେ କେତେଜଣ ମିଶି କାମାରପୁକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ନେଇ ମୋର ତୁମୁଳ ବଚସା ହେଲା। ବରଦା ମାମୁଁ ଜୟରାମବାଟି ଫେରି ମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲେ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମା ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ବାବା, ତୁମର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ କରି ହିଁ ରହିବ। ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ଗୀତ ଗାଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଛ, ଠିକ୍ ସେପରି ହିଁ କରିବ। ସେହି ସାଧୁ ଜଣକ ସେହିପରି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଃଖିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଏଇ କେତୋଟି କଥା ସ୍ମରଣ ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଦୟା, ତେଣୁ ତୁମର ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆପେ ଆସିଛି। ଜାଣିବ, ଏହି 3ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ, ନଦୀ ତୀରରେ ବାସସ୍ଥାନ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନଦୀ ବଢ଼ି ମାଡ଼ି ଆସି ବାସସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାପ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ରହିବ, କେତେବେଳେ ଆସି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ତାହାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ସାଧୁ, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ କଥାରେ ବା ମନର ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରେ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇ ଅବଜ୍ଞା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରଥିତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ସାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି କଥା। 1915 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିନ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଣାମ କରି ଛିଡ଼ା ହେବାରୁ ମା କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି କି ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ସେପରି କେଉଁଠି ହେଲା? ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ତପସ୍ୟା। ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରହିଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ପରବର୍ଷ ଜୟରାମବାଟିରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋ? ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଯେ ସେପରି ବୃଥାରେ ଯିବ? ସେ ନାମ ଆଦୌ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନ ହେଲା ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବ କ୍ଷଣରେ ହେବ ହିଁ ହେବ। 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏକ ରବିବାରରେ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଠାକୁର ଓ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିମାନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାଇ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ମୁହଁ ଖୋଲି କାହାରି ସହିତ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ମା ଅତି ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଭଲ ଅଛ ତ?
ମୁଁ ଅଭିମାନରେ କହି ପକାଇଲି, ହଁ ମା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। ତଦୁତ୍ତରରେ ମା ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ବାବା, ମନର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଏମିତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି କରାଯାଏ? ଆଉ ଦିନେ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରିଲି, ମା, ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ମନ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଓକାଲତି କରିବାକୁ ଚାଲିଲି, କ'ଣ ଉପାୟ ହେବ? ମା ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇ କହିଲେ, ଭୟ କ'ଣ ବାପା, ଓକିଲାତି ତ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।